तो मैं नरेंद्र कुमार तुहाडे लिए अज लैके आया एक टॉपिक इंडिया ते चाइना दे जिहड़े संबंध ने इंडिया चाइना रिलेशन। ये टॉपिक मैं इसलिए लैके आया क्योंकि ये 3 क्लासां दे लई इंपॉर्टेंट है। सब तो पहलां तां ये जिहड़े पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे जिहड़े विद्यार्थी ने जिन्हां दे कोल राजनीति शास्त्र का विशा है पोलीटिकल साइंस का, उन्हां दा ये लैसन नंबर 25 है +2 क्लास के लिए, उन्हां वास्ते है ये विशा। इस दे नाल नाल ये विशा 10वीं क्लास के जिहड़े विद्यार्थी ने SST दे, उन्हां दा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे विच ये लैसन नंबर 14 है नागरिक शास्त्र वाले भाग दे विच। इस दे नाल जिहड़े CBSE बोर्ड के विद्यार्थी ने जिन्हां दा एक लैसन है सैकेंड टर्म वास्ते समकालीन दक्षिण भारत, इत्थे गलती नाल भारत लिखा गया सी तां तुसीं इत्थे वर्ड यूज़ करोगे एशिया। तो ये CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों वास्ते भी ये लैसन है कंटैंपरेरी साउथ एशिया। तो मैं तीनों क्लासां वास्ते ये टॉपिक कवर करांगा। तो स्टार्ट करते हाँ वीडियो नूं। जेकर गल करिए भारत ते चाइना दी, तो ये दोनों ही एशिया दे एक बहुत वड्डे देश हैं। जेकर आबादी के पक्ष तो देखा जाए तो भारत है जिहड़ा चाइना तो दूजे नंबर ते पिछे है, तो जिहड़ा चाइना है वो आबादी के मामले दे विच पूरी दुनिया दे विच पहले नंबर ते है, तो इंडिया पूरी दुनिया दे विच आबादी के हिसाब नाल दूजे नंबर ते है। जेकर असीं दोनों देशों के एरिए की गल करिए तो वर्ल्ड लैवल के उत्ते सानूं ये पता है कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा एरिया है वो रशिया के कोल है। तो जिहड़ा चाइना है वो एरिए के हिसाब नाल दुनिया दे विच तीजे नंबर ते है, जबकि भारत एरिए के हिसाब नाल 7वें नंबर ते है। दोनों देशों की ये आबादी का आंकड़ा है तो ये हैगा इन्हां दे एरिए का कि इन्हां दे कोल कितनी जमीन है। पूरी दुनिया का 3rd नंबर ते एरिए के हिसाब नाल साडे कोल चाइना है, तो 7वें नंबर ते जिहड़ा देश है वो साडा देश भारत है। तो ये इन्हां दी बेसिक जिहड़ी जानकारी है। हुण जिहड़ा चाइना है इसनूं पहलां दे समय दे विच बोलदे सन सीनो, चाइना का पुराना नाम सीनो है। तो असी एक 1937 दे विच वॉर के बारे भी दस्सिया सी पहलां, तो उहदे विच वॉर दे विच जापान ते चाइना की लड़ाई हुई सी जिन्हों असी सीनो जैपनीज़ वार बोलते हैं। तो चाइना का पुराना नाम तुसीं याद रखोगे सीनो। हुण चाइना की जिहड़ी 1932 तो लैके 1949 तक उन्हां दे देश दे विच चली है सिविल वार, जिन्हों असीं पंजाबी दे विच बोलते हैं गृह युद्ध। तो सिविल वार का मतलब हुंदा है कि जदों किसी देश के विच दो वड्डे ग्रुप आपस दे विच या पूरा देश दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो उन्हां दे विचकार किसी गल नूं लैके संघर्ष होवे, सत्ता हासिल करने लई भी हो सकता है, तो अपनी प्राथमिकता नूं प्राप्त करने लई ये युद्ध जिहड़ा हो सकता है। तो अजिहे युद्धां नूं असीं की बोलते हैं गृह युद्ध, तो इनू इंग्लिश च असीं बोलते हैं सिविल वार। तो 1932 तो लैके 1949 तक लगभग 17 साल चाइना दे विच चली सिविल वार। तो आखिरकार 1 अक्तूबर 1949 नूं जदों ये वॉर खत्म हो गई सी तो चाइना ने अपने आप नूं गणतंत्र घोषित कर दिता। गणतंत्र नूं असीं बोलते हैं रिपब्लिक। तो चाइना ने अपने आप नूं रिपब्लिक जिहड़ा घोषित कर दिता। मैं इत्थे इंग्लिश लैंगुएज भी यूज़ करांगा, नाल पंजाबी भाषा भी यूज़ करांगा, ठीक है। तो रिपब्लिक चाइना ने अपने आप नूं घोषित कर दिता। तो चाइना की जिहड़ी 1 अक्तूबर 1949 है इसनूं असीं इहदा स्थापना का साल भी कह सकते हैं। हुण गल ये आउंदी सी कि जिस समय चाइना है जिहड़ा अपने आप नूं रिपब्लिक घोषित कर चुक्या सी, तो हुण इहदे वास्ते जरूरी ये सी कि इसनूं कोई देश मानता देवे। तो मानता देण वास्ते इहदे दो ही मेन, एक तो साडा इन्हां दा गवांढी जिहड़ा मुल्क सी वो साडा भारत सी, ते दूसरा इहदा साथी हैगा सी USSR। USSR नूं असीं बोलते हैं सोवियत संघ। हुण USSR की है? USSR रशिया दे नाल लगभग 15-16 देशों का एक ग्रुप सी, जो कि 1922 दे विच USSR बनिया सी, ते 1991 दे विच जिवें ही शीत युद्ध खत्म होया तो जिहड़ा USSR है वो समाप्त हो गया सी। तो USSR जिहड़ा सी वो चाइना नूं मानता देण तो थोड़ा पहला झिझक रहा सी, लेकिन भारत ने इस दे विच अगे पहल कीती ते अपने गवांढी देश दे नाल चंगे संबंध बनाउण दे लई चाइना नूं जिहड़ी मानता है वो गणतंत्र होण दी सब तो पहला भारत ने दित्ती। तो इत्थों ही भारत ते चाइना दे जिहड़े संबंध ने वो शुरू हो गए। एक चंगा जिहड़े संबंधां दा दौर सी वो साडे दोनों देशों के विचकार शुरू होया। तो इहदे संबंधां दे विच असीं सब तो पहलां चंगे दौर की गल करांगे, जिथे तक साडे जिहड़े संबंध ने ठीक रहे। तो इन्हां संबंधां दे विच साडे कोल सब तो पहला पॉइंट हैगा रिकोगनाइजेशन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਮਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 1949 ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 30 ਦਸੰਬਰ 1949। ਤਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ USSR ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਕਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ USSR ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਤਿੱਬਤ। ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਚਾਈਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਤਿੱਬਤ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ UN 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 1954 ਦਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਤਾਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਾਓ ਇਨ ਲਾਈ, ਚਾਓ ਐਨ ਲਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈਡੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 5 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੜਨ ਭਾਵੇਂ ਝਗੜਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿਯੋਗ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਚਾਓ ਇਨ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਯਾਨੀ ਕਿ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 1953 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇਫਾ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਫਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਓ ਇਨ ਲਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਮੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1956 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ 'ਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 23 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1959 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲਿਆ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਖੰਡ ਘੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਿੱਬਤ। ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1960। ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ 5 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਸਪਟੰਬਰ 1959 ਦੇ ਦਲਾਈਨਾਮਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 1959 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12,000 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਲੱਦਾਖ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਸਪਟੰਬਰ 1959 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਾਈਨਾਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਨ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਭਗ 21 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ
ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ USSR ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।